Not only the future fish, the healthy fish, the tasty fish, and moreover it is an international fish. So now let's start the deliberations. So the patron of this international workshop is our respected Vice Chancellor, and let me give a brief detail about our Vice Chancellor. So now he is serving as a Vice Chancellor of Nadu Fisheries University, and within a short period of time, say for 2 years, he has established 3 fisheries colleges in the country, and he is serving as the World Aquaculture Society President-elect, and he authored more than 10 books and over 150 research papers, and more than all, like now we got him as a Vice Chancellor where the purview and the prospects of the Indian aquaculture can be raised to the progressive level. So I request our respected Vice Chancellor to give the talk on the critical success factors of Indian tilapia industry for the presentation. Thank you. And this is a very important species, and we all be knowing, and we need to push this species into a kind of importance in our country. And this we can firmly tell it is a 21st century food fish. And we all know that next to carp, all over the world, tilapia is considered to be the second best species. And fifth among America's top 10 seafoods. Why we are talking about America? Because if we have an export market for a particular fish, then we have to concentrate on USA first. And it's a suitable species for green aquaculture, and it's an everybody's fish and a perfect factory fish. Why we call it as a factory fish? We have to consider this, compare this fish with the poultry industry, and this industry has revolutionized the meat production sector in our country, and compared with poultry, this fish also can play a very major role in taking this forward. It's an important global whitefish commodity. And you look at the world tilapia production, it is almost like 6 million tons in 2016, and the major producers are China, and then Egypt and Indonesia at one level, and then you have Philippines, Brazil, and even Bangladesh at the second level. And we need to pick up with these species, at least Bangladesh and all. Our production is very low, not even can be expenses and bonds. And then at one particular point we had to stop this because native species were completely spoiled by this tilapia variety. And in 15-19, we have to close down. The Fisheries Research Committee of India had imposed a ban on this fish. And the Nile tilapia was introduced in 1970s. Presently, if you look at the Ganges and Yamuna, இந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து இம்ப்ரூவ்டு திலாப்பியா, அதாவது திலாப்பியா மீன்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்ட் வெரைட்டியை வந்து நம்ம மக்களுக்கு அதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த பயிலரங்கம் நடைபெறுகிறது. இது வந்து இந்தியாவில் வந்து நம்ம இந்த திலாப்பியா மீனை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருந்தா கூட இது அதிக அளவில் மக்கள்கிட்ட போய் சேரல. இந்த வளர்ப்பு முறை, இந்த வளர்ப்பு முறையை வெகுவாக ஒரு சயின்டிஃபிக் ஃபார்மிங் ப்ராக்டிசஸை வந்து மக்களுக்கு எடுத்து செல்வதற்காக இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்பர்ட் டாக்டர் கெவின் அரிசோனா யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து இங்கே வந்திருக்காரு. அவரோட சேர்ந்து யூனிவர்சிட்டி, சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிராக்டிஸ் வாட்டர் அக்வாகல்ச்சர், ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட், இங்கே உள்ள அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளோட சேர்ந்து இந்த பயிலரங்கம்
தமிழக மக்கள் மற்றும் பிற மாநிலங்களிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய மீனவர்களுக்காக இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த டிலாப்பியா மீனை பற்றி சொல்லணும்னா இது வந்து இம்ப்ரூவ்டு டிலாப்பியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலா நம்ம கண்ட்ரியில கிடைக்கக்கூடிய ஒரு டிலாப்பியாவிலிருந்து சற்று மாறுபட்டது. ஜெனட்டிக்கலி இம்ப்ரூவ்டு டிலாப்பியா அப்படின்னு இது சொல்லுவாங்க. இது வந்து growth rate வந்து ரொம்ப அதிகமாக வளரக்கூடிய, அதாவது 3 to 4 மாதத்துல இதை வந்து நம்ம அறுவடை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்துடும். நம்ம தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறதுனால குறுகிய கால பயிர், குறைந்த அளவு தண்ணீர் இருந்தாலே இந்த மீன்களை நம்ம அறுவடை செய்ய முடியும் என்பதால் இந்த கெண்டை மீன்கள் நம்ம அதிகமாக நம்ம தமிழகத்தில் வளர்த்து வருகிறோம். இந்தியா முழுவதுமாக இந்த கெண்டை மீன்கள் எல்லாமே வந்து 10 முதல் 12 மாதங்கள் வரை வளர்க்க வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்குது. ஆனால் இந்த சீசனல் வாட்டர் பாடிஸில் கூட இந்த டிலாப்பியா மீன்களை ஒரு 4 மாதத்தில் அறுவடை செய்ய முடியுமாதில் 2க்கு மேலாக அறுவடைகள் ஒரு வருடத்திற்கு நம்ம பெற முடியும். அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிகர வருமானம் பண்ணையாளர்களுக்கு மிக அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக. மற்றும் தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெண்டை மீன்கள், இறால்களை தவிர வேறு வகையான மீன்களே வளர்க்கப்படுவதில்லை. வியட்நாம் போன்ற நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 15 முதல் 20 மீன்கள் வரை வளர்க்குறாங்க. ஸோ இந்த நம்ம மீன் வளர்ப்பவர்களுக்கு விவசாயத்தை தாண்டி அல்லது நம்ம இந்த கோழிப்பண்ணைகள் இதெல்லாம் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா வருமானம் வந்து மிக மிக அதிகம் இந்த மீன் வளர்ப்பில். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மக்களுக்கு வந்து எடுத்து செல்லும் முகமாக இந்த பயிலரங்கம் நடைபெறுகிறது. இங்கு இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டடி, அது முதுகலை பட்ட மேற்படிப்பு நிலையம் இங்கே ஓஎம்ஆர்ல முதல் முறையாக இந்த வருடத்திலிருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முதுகலை பட்டப்படிப்புகள் முதலாக இந்தியாவிலேயே முதலாக பல்வேறு பகுதிகளில் நம்ம பல்வேறு பாடத்திட்டங்களை நம்ம கொடுக்க இருக்கிறோம். அதாவது எம்எஃப்எஸ்சியில் வந்து ஃபிஷ் பயோடெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் மட்டும்தான் நம்ம பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து கொடுத்துருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஃபார்மகாலஜி அண்ட் டாக்ஸிகாலஜி அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம், ஜெனடிக்ஸ் அண்ட் ப்ரீடிங் இன்னொரு ப்ரோக்ராம், அப்புறம் எம்எஸ்சியில் மெரைன் பயோடெக்னாலஜின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம். இது போக பிடெக் ஒரு புதிதாக, அதாவது செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் முறையில் வந்து இந்த வருஷம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இதில் 40 மாணவர்கள் சேர போவாங்க. மற்ற முதுகலை பட்ட படிப்புக்கெல்லாம் 5 முதல் 10 மாணவர்கள் வரை சேர வைக்கிறாங்க. இது வந்து இந்த இந்தியாவிலேயே இந்த முதுகலை பட்ட படிப்பிற்காக ஒரு ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி கீழே வரும், நாங்கள்லாம் எஸ்சி கீழே பண்ணக்கூடியது. இதுதான் முதல் முறையாக தமிழகத்தில் இந்த பட்டப்படிப்புகள் வழங்கப்படுது.